In the previous chapter, we have studied particle properties of waves. Now, in this chapter, we shall discuss wave properties of particles. We have studied wave particle duality. In the concept of wave particle duality, it is known that material particle must exhibit wave-like properties in addition corpuscular properties. These waves associated with the material particle are called matter waves. Remember it that these waves associated with a material particle are called matter waves. Wave particle duality নিয়ে আমরা previous chapter অনেক discuss করেছি. Now let us see de Broglie wave and wavelength. What is de Broglie wave and wavelength? In the concept of wave particle duality, we studied that material particles show wave-like properties as well as corpuscular properties. Corpuscular means particle. These waves associated with material particle are called matter waves. Let a photon of frequency nu is moving with velocity v, has energy E, then we can write E is equal to h nu এবং এটাকে আমরা রিলেটিভিস্টিক এনার্জি হিসাবে যদি ইউজ করি √m0 square c2 to the power 4 plus p square c square. We have gotten this equation in the theory of relativity. E is equal to is expressed by this equation. Since photon has no mass, so m0 is 0, then this term is 0 and we have p square c square, and taking the root over we have pc. That means E is equal to pc. So momentum of a photon, p is the momentum. P is the momentum and c is the velocity of light. So from this equation we have momentum of a photon is nu by c, or p is equal to h by lambda. We know that c by nu is equal to lambda. এই মানটা যদি এখানে বসাই, the wavelength of a photon lambda is equal to h by p. P is the momentum of the photon and h is the Planck's constant. We have studied already what is Planck's constant. Now consider a particle of rest mass m0 is moving with a relativistic velocity v. Due to this motion, the particle attains a mass. From the theory of relativity, we have seen that mass varies with the velocity, where the velocity is very high, near close to the velocity of light. So from this equation, we have seen that mass also varies with velocity. এখানে m0 is the rest mass. Rest mass means when a body is in rest, that means velocity is equal to 0. Now momentum of the particle p is equal to mv. Therefore one can find the wavelength lambda for a particle, lambda is by mb is by p. From equation 1 and equation 3,
we can write lambda is equal to h by mv is equal to h by p. The equation 1.3 is the general equation for photon as well as a particle of mass and velocity v. This wavelength first introduced by de Broglie. Therefore, the wavelength associated with a material particle as well as a photon who is asserted by de Broglie is known as de Broglie wave. So the equation 3 is can be used for a photon as well as a particle, and lambda is the de Broglie wavelength and this wave is called de Broglie wave. এখন আমরা ডিসকাস করব যে de Broglie wave, when a wave shows the material particle or corpuscular nature, what will be the velocity of this wave and the matter wave. We shall discuss now that phenomenon. Now we have you all already started that what are phase velocity and group velocity. Phase velocity and group velocity কাকে বলে এটা তোমরা নিচের ক্লাসে পড়েছো। এখন যে ম্যাটেরিয়াল পার্টিকল অর ম্যাটার ওয়েভ যে মুভ করবে তার ভেলোসিটি কি ফেজ ভেলোসিটি হবে না গ্রুপ ভেলোসিটি হবে, এটা আমরা এখন ডিসকাস করব with respect to the de Broglie wave motion. What is phase velocity? The velocity of a single wave at which the phase of the wave propagates through space is called phase velocity. On the other hand, the group velocity, the velocity of the wave consists by the disturbance of two or more waves is called group velocity. Phase velocity তে কি দেখলাম, একটা সিঙ্গেল ওয়েভ, এই সিঙ্গেল ওয়েভের ফেজ যে কোনো পয়েন্টের ফেজ যে ভেলোসিটিতে চলে সেটাকে আমরা বলবো ফেজ ভেলোসিটি। আর গ্রুপ ভেলোসিটি হলো কি, দুই বা ততোধিক ওয়েভের মধ্যে একটা ডিস্টারবেন্স হলে যে ওয়েভ প্যাকেটের সৃষ্টি হয় সেটাকেই আমরা বলবো গ্রুপ। যে ওয়েভ প্যাকেটের সৃষ্টি হয় সেই ওয়েভ প্যাকেটের যে ভেলোসিটি সেটাকে বলা হবে গ্রুপ ভেলোসিটি। A particle can travel with de Broglie wave group velocity but not de Broglie phase velocity. এটার দ্বারা কি বোঝালো, একটা পার্টিকল de Broglie ওয়েভ গ্রুপ ভেলোসিটিতে চলতে পারে বাট নট de Broglie ফেজ ভেলোসিটি। এটা আমরা এখন দেখব যে একটা পার্টিকল de Broglie ওয়েভ যে ডিসকাস করলে the scientist de Broglie, আমরা দেখব যে একটা পার্টিকুলার এখানে যে মেটার ওয়েভ, এই ওয়েভটার ভেলোসিটি ফেজ ভেলোসিটি না হয়ে গ্রুপ ভেলোসিটিতে চলবে। Let de Broglie wave phase velocity vp, then vp is equal to nu lambda, এটা আমরা জানি। If a particle of mass m moves with a velocity v, then de Broglie wavelength can be written lambda is equal to h by mb। এটা আমরা এই যে 3 নাম্বার ইকুয়েশন এখানে আমরা পেয়েছি, lambda is equal to h by mb or h by p. P is the momentum. তো ওই ইকুয়েশন থেকে আমরা যদি লিখি, we know E is equal to mc square is equal to h nu, সেখান থেকে আমরা নিউ এর ভ্যালু পাই mc square by h,
এই মানটা যদি আমরা এখানে বসাই, ফেজ ভেলোসিটির এখানে বসাই, ভিপি ইজ ইকুয়াল টু নিউ, নিউ এর মান এখান থেকে করলাম, আর ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু কি, এইচ বাই এম বি, এই দুটার মান যদি এখানে বসাই তাহলে আমরা পাই সি স্কোয়ার বাই ভি। এখানে সিটা কি, সি ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ লাইট অ্যান্ড ভি ইজ দ্য ফেজ ভেলোসিটি অফ মেটার ওয়েভ বা পার্টিকল, phase velocity of particle. Since according to the theory of relativity, a particle cannot travel with the velocity equal or greater than the velocity of light, আমরা জানি যে কোনো বস্তুর ভেলোসিটি লাইটের ভেলোসিটির সমান বা বেশি হতে পারে না। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, particle velocity is always less than c। কিন্তু এই ইকুয়েশন থেকে আমরা কি পাই, এই ইকুয়েশন থেকে আমরা পাই যে ভি যদি সি এর সমানও হয় তাহলে ফেজ ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু সি। তো আমরা জানি যে কোনো পার্টিকুলার ভেলোসিটি লাইটের ভেলোসিটির সমান বা বেশি হতে পারে না। তাহলে এই ইকুয়েশন হ্যাজ নো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স। ফ্রম ইকুয়েশন 4 we see Vp is greater than C, which does not show any physical significance. It stands a query, are de Broglie waves not of the same kind as those of radiation? তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন দাঁড়ায় যে ডি ব্রগলি ওয়েভ একটি সাধারণ ওয়েভ যে রেডিয়েট হয় সেই রেডিয়েশনের আর রেডিয়েশন আর ডি ব্রগলি ওয়েভ এক জিনিস নয়। Therefore, the wave velocity of de Broglie wave has no simple physical significance in itself. তাহলে ডি ব্রগলির ওয়েভ ভেলোসিটির কোনো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স নেই। The velocity of each particle of matter may be regarded as consisting of a group of waves or wave packet. Each component wave propagates with a definite velocity called the wave or phase velocity. When a disturbance consists of a number of component waves, each traveling wave slightly different velocity, the resultant periodic velocity is called the group velocity, which may be equal to the particle velocity. Let two component waves with same amplitude but slightly different angular frequencies and propagation constants are given by, আমরা দুইটা ওয়েভ নেব যার অ্যামপ্লিটিউড সেম বাট ফেজ ভেলোসিটি অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি স্লাইটলি ডিফারেন্স, এটা হলো ওমেগা, এটা হলো ওমেগা প্লাস ডি ওমেগা, আর এটার প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট কে, আর এটা হলো স্লাইটলি ডিফারেন্ট কে প্লাস ডিকে। এরকম দুইটা ওয়েভ যখন আমরা একই পথে একই সরল পথে যাবে তখন অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন থেকে আমরা এটা প্লাস এইটা যদি নেই এবং এটাকে যদি এই ফর্মুলায় আমরা ফেলি, cos আলফা প্লাস cos বিটা ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস cos হাফ আলফা প্লাস বিটা cos হাফ আলফা মাইনাস বিটা, এই ফর্মুলায় যদি আমরা ফেলি তাহলে এইটা প্লাস এইটা ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস sin নট cos হাফ twice k plus dk x minus twice omega plus d omega into t cos dk by 2 x minus d omega by 2 t। এটা প্লাস এইটা তোমরা এই ফর্মুলায় ফেলে দেখবা যে এটা আসবে। এখন since dw and dk are small compared with omega and k,
ওমেগা হলো অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি, কে হলো প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট। তাহলে আমরা বলি যে ডিকের চাইতে যদি কে অনেক বড় হয় তাহলে টুয়াইস কে আরো বড়। সো উই ক্যান রাইট টুয়াইস কে প্লাস ডিকে ইজ নিয়ার ইকুয়াল টু টুয়াইস কে, and twice omega plus d omega is near equal to twice omega. এই মানটা আমরা এখানে বসাবো, এখানে বসালে পরে ইকুয়েশনটা আসে twice mu naught cos kx minus omega t cos dk by 2x minus d omega by 2t is equal to, এটাকে আমরা এটাকে শেষে নিব, দিস ইজ দ্য form of a wave, form of a single wave. আমরা দেখি যে এখানে সিঙ্গেল ওয়েভের ফরমেশন কি, এটা তো ওই ইসের সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি, আর এটা হবে কি রেজাল্টেন্ট অ্যামপ্লিটিউড due to superposition of two waves of equal amplitude and slightly difference of angular velocity and propagation constant. এখানে আমরা দেখি যে this is the component wave, এটা psi 1 plus psi 2, এই যে psi 1 plus psi 2, ডিউ টু সুপারপজিশন আমরা রেজাল্টেন্ট যে ওয়েভটা পাইলাম, এই যে রেজাল্টেন্ট যে ওয়েভ পেলাম কত 1.7 ইকুয়েশন, এইটা এই ওয়েভ ম্যাথমেটিক্যালি এই ওয়েভটা রিপ্রেজেন্ট করে বাই দিস এখানে সাই এই একটা ওয়েভ যখন সুপার ইম্পোজ হয়ে এর মধ্যে যখন ইন্টারফারেন্স হয়ে এই শেপ আসবে, এটা হলো গ্রুপ, ওয়েভ গ্রুপ। দেখুন যে এই একটা প্যাকেট, এগুলাকে বলা হবে ওয়েভ প্যাকেট। নাও ফ্রম ইকুয়েশন 7 আমরা কি পেয়েছি, bp is equal to c square by b, which no physical significance as we discussed using equation 1.4. Now we can define group velocity. আমরা group velocity বলতে কি বুঝি, ফেজ ভেলোসিটি হলো কি ওমেগা বাই কে, তাহলে গ্রুপ ভেলোসিটি এই যে এখান থেকে যদি আসি ডি ওমেগা বাই ডিকে, এটা হলো গ্রুপ ভেলোসিটি। এটা ফেজ ভেলোসিটি কি আসবে এখান থেকে w by k which has no physical significance, আমরা দেখেছি। তো এখানে গ্রুপ ভেলোসিটিকে যদি আমরা এইভাবে ম্যাথমেটিক্যালি ডিফাইন করি, এটাকে আমি ডিভি দ্বারা উপরে নিচে ডিভি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে ইকুয়েশনটা এরকম আসে, এবং আমরা জানি ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু 2 পাই নিউ। এখন নিউ ইজ ইকুয়াল টু mc স্কয়ার বাই h, কোথায় পেয়েছি, এই যে এখানে একটু আগেই পেয়েছি, এই যে নিউ ইজ ইকুয়াল টু mc স্কয়ার বাই h, ওই নিউ এর মানটা এখানে বসাবো। নিউ এর মানটা এখানে বসাইলে 2 পাই mc স্কয়ার বাই h ইজ ইকুয়াল টু, আবার m ইজ ইকুয়াল টু কি, এটা রিলেটিভিস্টিক মাস যদি হয়, রেস্ট মাসের সাথে যে রিলেশন সেইটা আমরা m এর পরিবর্তে এই মাসটা এই ইকুয়েশনটা বসালে এখন ডি ওমেগা বাই ডিবি যদি ডিফারেন্সিয়েট করি, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে পরে এটা দাঁড়াবে 2 পাই m নট ভি h 1 মাইনাস ভি স্কয়ার সি স্কয়ার হোল টু দি পাওয়ার 3/2, ইকুয়েশন নাম্বার 9। এগেইন আমরা জানি প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস পাই বাই ল্যামডা। এখন ল্যামডা
ল্যামদার মান যদি আমরা বসাই এম বি বাই এইচ, ল্যামদা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি কি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডি ব্রগলি ওয়েভলেংথ এম বি বাই এইচ, সরি এইচ বাই এম বি, ল্যামদা ইজ ইকুয়াল টু এইচ বাই এম বি, সেখান থেকে এম বিটা উপরে চলে গেল। তো এটাকে যদি আমি ডি কে ডিবি বাই ডিফারেন্সিয়েট করি, ডিফারেন্সিয়েট করলে এটা আসবে টুয়াইস পাই এম নট এইচ বাই 1 বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার 3/2, substituting the value of equation 9 এর ভ্যালু and 10 এর ভ্যালু in equation 8, এই যে 8 এ আমি এইটার মান যদি বসালে পরে দেখা গেল যে এইটা ডিভাইডেড বাই এইটা থাকবে হলো ভিজি, অর্থাৎ গ্রুপ ভ্যালোসিটি ইজ ইকুয়াল টু ভি। তাহলে এখানে আমরা দেখলাম একটু আগে কি দেখলাম, ফেজ ভেলোসিটি is equal to the velocity is greater than the velocity of light, যেটার কোনো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স নেই। তারপরে আমরা ডিসকাস করলাম কি গ্রুপ ভেলোসিটি। গ্রুপ ভেলোসিটি ডিসকাস করে দেখলাম যে গ্রুপ ভেলোসিটি is equal to the velocity of the particle. Therefore, de Broglie wave group associated with a moving body travels with the same velocity of the body. তাহলে ডি ব্রগলি ওয়েভ গ্রুপ এটা কি ফেজ ভেলোসিটিতে, যে পার্টিকুলার যে ফেজ ভেলোসিটি গ্রুপ ভেলোসিটি সেই ভেলোসিটির সমান। সো ইন দিস ইকুয়েশন উই ক্যান সে দেয়ার ইজ এ ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স, এবং এটাই বলতে পারি যে ডি ব্রগলি ওয়েভ associated with a moving particle cannot travel with the velocity of phase velocity, but it can travel with a group velocity or wave packet. এখন আমরা দেখি ওয়েভ ফাংশন। আমরা এখানে অলরেডি ওয়েভ ফাংশন ইউজ করেছি, যে এই যেটাকে ওয়েভ ফাংশন সাই দ্বারা আমরা এখানে এই যেখানে সাই 1 সাই 2 এটাকে বলা হবে ওয়েভ ফাংশন। ওয়েভ ফাংশনটা আসলে কি জিনিস এটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করি। যে ওয়েভ ফাংশন the probability of experimentally finding the particle described by the wave function denoted by psi. The probability that a particle will be found in a space at any instant of time is characterized by the function psi x y z, এটা হলো স্পেসকে মিন করার, টি হলো টাইম, x y z t. This wave can be either real or complex. The only quantity having a physical meaning is the square of its amplitude, where আচ্ছা পিটা হলো probability of finding a particle, অর্থাৎ আমরা যে বলতেছি যে একটা পার্টিকেল যখন একটা ওয়েভ অ্যাসোসিয়েট করে বা এ ওয়েভ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ মুভিং পার্টিকেল, তখন ওই ওয়েভের মধ্যে একটা পার্টিকেল পাওয়ার প্রবাবিলিটি কতটুকু, সেই প্রবাবিলিটির মেজারমেন্টটা আমরা ওয়েভ ফাংশনের সাথে রিলেশন তৈরি করি। এখানে একটা কথা বলা আছে, দিস ওয়েভ ক্যান বি আইদার রিয়াল অর কমপ্লেক্স। এই জিনিসটা হলো যে রিয়াল অর কমপ্লেক্স। এখানে একটু খেয়াল করি,
হ্যাঁ, এইখানে পাওয়া যাবে। এই রিয়েল অ্যান্ড কমপ্লেক্স জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে আসছি। সে দিস ইজ এ ওয়েভ, দিস ইজ এ ওয়েভ সাই 1, সরি সাই 2। এই ওয়েভের দেখো যে এখানে যদি আমি তোমাকে যদি বলি যে এই পয়েন্টে অ্যামপ্লিটিউড কত, তুমি বলবে 0। এখানে কত অ্যামপ্লিটিউড ম্যাক্সিমাম, এখানে 0, এখানে ম্যাক্সিমাম, এখানে 0। তো একটা ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড যদি 0 হয়ে যায়, একটা সিঙ্গেল ওয়েভই ধরে, এর অ্যামপ্লিটিউড যদি 0 হয়ে যায়, তাহলে তো ওই ওয়েভ একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে ইউজুয়ালি প্রপাগেট করবে না, একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে প্রপাগেট করবে না। এটা খেয়াল করো, এটা একটা বোঝার বিষয়। আমি যদি তোমাকে কোশ্চেন করি যে এই ওয়েভের এটা এটা কিন্তু অ্যামপ্লিটিউড, তো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এখানে অ্যামপ্লিটিউড কত, 0। তুমি বলবে আসলে কি 0? নো, এটা 2 ডাইমেনশনাল একটা ফিগার। তুমি এর দিকে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে তাকিয়ে আসো বিদায় মনে করতেছে এটার ওয়েভ অ্যামপ্লিটিউড 0। বাট কেউ যদি 3 ডাইমেনশনাল ফিগারে উপর দিক থেকে, উপরে থেকে যদি তাকায়, সে কিন্তু এটা 0 দেখবে না, সে এটা এইরকম একটা অ্যামপ্লিটিউড দেখতে পাবে। এখানে যেমন তুমি ম্যাক্সিমাম দেখতেছো, উপর দিকে যে তাকাবে সে কিন্তু এটার অ্যামপ্লিটিউড ম্যাক্সিমাম দেখতেছে, সে 0 দেখতেছে না। তাহলে কোনো একটা পয়েন্টে, কোনো একটা পয়েন্টে ওয়েভ অ্যামপ্লিটিউড will be significant when we shall take the complex conjugate of the wave. এই যে কমপ্লেক্স কনজুগেট। এখন প্রবাবিলিটি বলতে শুধু একটা সিঙ্গেল ওয়েভ দ্বারা আমরা করলে হবে না, এটাকে একটা একটা রিয়াল আর একটা হলো কমপ্লেক্স কনজুগেট যদি নেই, এটা স্কয়ার আসবে, where psi star is the complex conjugate of psi। এখানে এই পি এর মান দেখো সাই স্কয়ার, পি ইজ ইকুয়াল টু সাই স্কয়ার, কিন্তু নট সাই, অনলি সাই। পি এর মান যদি 0 আসে, 0 রিপ্রেজেন্টস দ্য অ্যাবসেন্স অফ দ্য পার্টিকল ইন এ স্পেস। তাহলে একটা স্পেসে যদি আমরা পি এর মান 0 পাই, তাহলে বলবো যে ওখানে কোনো পার্টিকল নেই, particle নেই। that is the probability of finding a particle in that space is equal to 0। p এর মান যদি 0.20 পাই, represents the 20% probability of finding the particle in a space dv। dv এখানে দেখো dv বলতে থ্রি ডাইমেনশনাল কেসকে বোঝাচ্ছে। একটা 3 ডাইমেনশনাল স্পেসে যদি আমরা একটা পার্টিকল পাওয়ার প্রবাবিলিটি 20% পাই, তাহলে সেটা পি এর মান আসবে 2.0। পি এর মান যদি 1 হয়, তাহলে বলবো রিপ্রেজেন্টস দ্য ডেফিনিট অর ম্যাক্সিমাম প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য পার্টিকল ইন এ স্পেস ডিভি। তাহলে এখানে যদি একটা ওয়েব প্যাকেটের মধ্যে পার্টিকল পাওয়ার প্রবাবিলিটি যদি 100% হয়, অর্থাৎ প্রবাবিলিটি 1 or that is the finding of particle in that space is 100%, তাহলে আমরা ডেফিনেটলি বলবো যে ওয়েব প্যাকেটের মধ্যে পার্টিকল is existing। Now let us discuss Heisenberg uncertainty principle। এটার স্টেটমেন্ট আগে দেখি। both position and momentum of a moving particle cannot be measured simultaneously at any instant of time with perfect accuracy।
অর্থাৎ এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে কোনো একটা পয়েন্টে অর স্পেসে, 3 ডাইমেনশনাল স্পেস ডিভি, একটা স্পেসে একটা পার্টিকুলার পজিশন এবং মোমেন্টাম যদি আমরা মেজার করি, তাহলে পারফেক্ট, the result will not be appear with perfect accuracy. এর মানে যদি আমরা পজিশন নিতে যাই এবং সাইমালটেনিয়াসলি একই সাথে যদি মোমেন্টাম মেজার করতে চাই, তাহলে আইদার পজিশন অর মোমেন্টাম এর মধ্যে মেজারমেন্টের একটা এরর আসবে। পারফেক্ট অ্যাকুরেসির হবে না এই মেজারমেন্টটা। এটাই হলো আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল। হোয়াট ইজ দ্যাট? Both position and momentum of a moving particle cannot be measured simultaneously at an instant of time with perfect accuracy. অর্থাৎ পজিশন যদি অ্যাকুরেটলি মাপা যায়, মোমেন্টাম অ্যাকুরেটলি মাপা যাবে না, কিছু এরর থাকবে। আবার মোমেন্টাম যদি অ্যাকুরেটলি মাপতে চাই, তাহলে পজিশন অ্যাকুরেটলি মাপা যাবে না, তার মধ্যে একটা এরর থাকবে। এবং সেই এররটা হলো, আমি দেখাই, এররটা হলো যে এই যে ডেল্টা এক্স, দ্যাট মিনস একটা ওয়েব প্যাকেটের যদি একটা ডিস্টেন্স ডেল্টা এক্স নেই এবং ডেল্টা পি যদি মোমেন্টাম নেই, তাহলে এটা ইজ ইকুয়াল টু, এখানে ইজ ইকুয়াল টু এইচ কাট, এই দুইটার মাল্টিপ্লিকেশন ইকুয়াল টু অর গ্রেটার দেন এইচ কাট থাকবে। এইচ কাট ইজ এ কনস্ট্যান্ট, এইচ কাট ইজ ইকুয়াল টু এইচ বাই টুয়াইস পাই, এইচ বাই টুয়াইস পাই। এটা আমি হাইড্রোজেনের পড়ানোর সময় এটা দেখানো হয়েছে। হোয়াট ইজ, কি যেন কোন মডেল জন্য, থমসন, মানে মনে পড়তেছে না, ওই মডেলে আমরা দেখাইছি যে এইচ বাই টুয়াইস বাই এইচ কাট। তো এখানে এইটি আমরা দেখাবো যে ডেল্টা এক্স অ্যান্ড ডেল্টা পি এর, এটা সবসময় এইচ কাট একটা কনস্ট্যান্ট থাকবে। অর্থাৎ যদি ডেল্টা এক্স যদি অ্যাকুরেট হয়, তাহলে ডেল্টা পি এর মধ্যে একটা এরর থাকবে, কিন্তু এই দুইটার মাল্টিপ্লিকেশন হবে কি এইচ কাট। এবং এই ফর্মুলাটা কিভাবে আসলে আমি দেখাই। লেট psi 1 is a wave psi naught cos kx minus omega t and psi 2 cos psi naught cos k, এই যে একটা স্লাইটলি ডিফারেন্ট ওয়েভ নাম্বার অ্যান্ড স্লাইটলি ডিফারেন্ট ফেজ কনস্ট্যান্ট। এরকম দুইটা যদি ওয়েভ নেই, আমরা আগেও দেখেছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন, এটাকে আমরা এইভাবেই করলে পরে ফাইনালি যে ইকুয়েশনটা আসে, একটু আগেই দেখেছি, সেই ইকুয়েশনটা এইভাবে আসে। দিস ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট অ্যামপ্লিটিউড ফর নোট পজিশন বলতে কি বোঝায়, এগুলা তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছো, সেকেন্ড ইয়ারে পড়েছো আমি জানি নোট, তবু আমি দেখি যে নোট আর অ্যান্টি নোট, এই পয়েন্টটাকে বলা হবে নোট পজিশন, যেখানে অ্যামপ্লিটিউড 2 ডাইমেনশনাল কেসে অ্যামপ্লিটিউড তুমি 0 দেখতেছো। আর এই পয়েন্টটা হবে অ্যান্টি নোট, যেখানে অ্যামপ্লিটিউডটা হবে কি ম্যাক্সিমাম, অ্যামপ্লিটিউড যখন ম্যাক্সিমাম সেটাকে বলা হবে অ্যান্টি নোট। তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা আসি যে এই যে রেজাল্টেন্ট ওয়েভ, এর রেজাল্টেন্ট অ্যামপ্লিটিউড কি হবে ফর নোট পজিশনে 2 ডাইমেনশনাল যে আমরা দেখি, নোট পজিশনে কি অ্যামপ্লিটিউড 0, অর্থাৎ এই ফাংশনটা যদি 0 হয় তাহলে অ্যামপ্লিটিউড 0। তো 0 ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি, cos পাই বাই 2 অর cos 3 পাই বাই 2, এটা আমরা লিখতে পারি। ফর 2 সাকসেসিভ নোট পজিশন
x2 and x1 আবার যাই আমি ওই ফিগারে এ একটা নোড পজিশন আর এ একটা নোড পজিশন এটা থেকে এটার ডিসটেন্স মনে করি x1 আর এইখান থেকে সেকেন্ড নোড এইটার ডিসটেন্স মনে করি x2 যদি ধরি তাহলে এখানে বলা হয়েছে ফর টু সাকসেসিভ নোড পজিশন x2 and x1 x2 and x1 যদি আমরা নেই সাকসেসিভ নোড পজিশন অর্থাৎ এইটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো কি x2 এখানে এইটা ইজ ইকুয়াল টু যদি এটা ধরি এটা ইজ ইকুয়াল টু যেহেতু এটার মান 0 হবে অর্থাৎ cos 3π/2 এটাও 0 হবে এটাকে আমরা বলি সেকেন্ড নোড পজিশন সেকেন্ড নোড পজিশনকে আমরা x2 দ্বারা ডিফাইন করব তাহলে এখানে x2 এর মান বসালে এটা ইজ ইকুয়াল টু 3π/2 আর ফার্স্ট নোড পজিশনের জন্য আমরা কি বলবো কি x1 ইজ ইকুয়াল টু এখানে যদি x1 বসাই তখন কি হবে cos উভয় পক্ষ থেকে চলে যাবে π/2 তাহলে এটা থেকে এটা যদি আমরা বিয়োগ করি অর্থাৎ এটা থেকে যদি এটা বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাবো হাফ ডেল্টা কে x2 - x1 ইজ ইকুয়াল টু পাই और এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো ডেল্টা কে ইনটু ডেল্টা x ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস পাই now from equation আমরা জানি propagation constant is equal to twice pi by lambda and lambda is equal to h pi p from de Broglie wavelength gives twice pi p by h k is equal to twice pi by lambda এই ল্যামদার মান আবার কি এই যে এইখানে ল্যামদার মানটা এখানে বসিয়ে দিলে আসে কি k is equal to twice pi p divided by h or এখান থেকে ডেল্টা কে আমি যদি এটা ডিফারেন্সিয়েট করি ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস পাই বাই এইচ ডেল্টা পি এবং এখান থেকে আমরা লিখতে পারি নাও ফ্রম ইকুয়েশন 17 and 18 17 এবং 18 থেকে আমরা পাই ডেল্টা এক্স অ্যান্ড ডেল্টা পি ডেল্টা এক্স রয়ে গেল ডেল্টা পি সরি এই যে ডেল্টা পির মান যদি এখান থেকে ডেল্টা পি এর মান যদি এখানে বসাই তাহলে আমরা পাবো ডেল্টা এক্স ইন্টু ডেল্টা পি ইজ ইকুয়াল টু এইচ সিন্স দ্য wave groups may have different shapes a more sophisticated equation of uncertainty principle used to be written as delta x delta p is greater than or equal to h by twice pi h squared যেহেতু তোমার বিভিন্ন ওয়েভ গ্রুপের শেপ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে এই জন্য এটা ইউজুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি যে অ্যাকুরেটলি এই ভ্যালু পাওয়া যায় তা না প্র্যাকটিক্যালি সাধারণত এই রিলেশনের মধ্যে এটা ডিটারমাইন করা যায় ইকুয়েশন 20 states the এখন এটার মিনিংটা একটু দেখি equation 20 states that the product of the uncertainty delta x in position of a body at some instant and the uncertainty delta p in its momentum at the same instant is at least equal to constant h squared পজিশন এবং মোমেন্টামের মধ্যে যে আনসার্টেনিটি থাকবে সেটার প্রোডাক্ট হবে কি h squared এর মধ্যে থাকবে if delta x is small delta p will be large delta x যদি ছোট হয় তাহলে delta p হবে বড় and then vice versa it means that if one quantity is measured accurately
the other quantity becomes less accurate. Such pairs of variables are called canonically conjugate variables. তোমরা ম্যাথমেটিক্সে বলবে, ম্যাথমেটিক্সের স্যাররা ক্যানোনিক্যালি কনজুগেট ভেরিয়েবল এটা নিয়ে পড়াবে। তো এখন তুমি বুঝে নিলে যে হোয়াট ইজ ক্যানোনিক্যালি কনজুগেট ভেরিয়েবলস। যদি একটা এখানে আমরা দেখি যে একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড, একটার সাথে একটা রিলেটেড, যেমন ফর এক্সাম্পল যে মা এবং সন্তানের মধ্যে একটা গভীর ভালোবাসা রয়েছে। মনে করো একটা আম আসলো, এখন মা খাবে না ছেলে খাবে? তো মা হয়তো একটু খাবে, ছেলেকে বেশি দিবে। আবার ছেলে যদি কম খায় তাহলে মা বেশি খেতে পারবে। অনেকটা এটা ক্যানোনিক্যালি কনজুগেট। এখানে এইরকম মা মেয়ের সম্পর্ক বিধায় এরকম হয়। যদি মনে করো যে পাড়ার একটা দুষ্ট ছেলে আর একটা দুষ্ট ছেলে, দুজনের মধ্যে যদি একটা আম হয়, যে বেশি দুষ্ট সে পুরাটাই খেয়ে ফেলবে। কিন্তু মা মেয়ের মধ্যে কিন্তু মা বা ছেলেই হোক বা মেয়ে হোক এটা কিন্তু হবে না। মা এবং ছেলে কম বেশি যাই হোক, একজন হয়তো কম একজন হয়তো একটু বেশি, সেটাকে ভাগ করে খাবে। দিট ইজ এটা থেকে আমরা বলতে পারি হোয়াট ইজ ক্যানোনিক্যালি কনজুগেট ভেরিয়েবলস, যেটা ম্যাথমেটিক্সে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। আজকে এ পর্যন্তই থাক। খোদা হাফেজ। নেক্সট আমরা পড়াবো শ্রোডিঞ্জারস ওয়েভ ইকুয়েশনস।